सुंदर सुजोग अवकाश प्रभु आमको एतबेले ताहांकरी पद तले बसी ईश्वर वाक्य शुणिबार एक महान सुजोग प्रभु प्रदान करियछन्ति से प्रभु नाम को धन्यवाद दिए। पुणी यही सुजोग निमंते मु स्थानीय मंडली कतिरे पुणी उद्योग सम्मिलनी कतिरे विशेष भाव धन्यवादी प्रभु दास दासी माने जतक समवेत से निकट में मोर हार्दिक कृतज्ञता। पुणी आपण माने जतक उपस्थित होइछन्ति प्रत्येक निकटरे हृदयर गभीर कोणरू सभक्ति अभिनंदन ज्ञापन करे। लोकलिखित सुसमाचार तार 18 पर्व 18 पदरू 23 पद पर्यंत अति परिचित शास्त्रांश आमे थरुटिए पाठ करिबा एवं लक्ष्य करिबा को जिबा। जणे अध्यक्ष ताहांकु पचारिले, हे सद्गुरु, अनंत जीवनर अधिकारी हेबा निमंते मु कौन करिबि? सेथिरे जीसु ताहांकु कहिले, मते सत् बोली काहीकि कहुअछ? जनक बिना अर्थात ईश्वरक बिना अन्य केही सत् नुहे। आज्ञा गुड़िक तो तुम्भे जान, व्यभिचार कर नाही, नरहत्या कर नाही, चोरी कर नाही, मिथ्या साक्ष्य दियो नाही, आपणा पितामाता को समादर कर। से कहिले, एही समस्त मो यौवन कालरू पालन करी आसीअछि। जीसु एहा शुणी तांकु कहिले, तुम्भर आ गोटे विषय उणा अछि। तुम्भे आपणार सर्वस्व विक्रय करी दरिद्र मानकु वितरण कर, आउ तुम्भे स्वर्गरे धन पाइब, पुणी आसी मोहर अनुगमन कर। किंतु से एही समस्त कथा शुणी अत्यंत दुखित हेले, कारण से अतिशय धनी थिले। धन्यवाद। एही जीवन आजी अच्छी काली की थिब नथिब तार माने किछि नाही। आमे समस्ते बड़ आशा आतुरतारे भविष्यत को लक्ष्य करि थाउ, योजना करि थाउ। मु केमिति बंचिबी, कौन सबु हासिल करिबी, केमिति परिवार गढ़ी तोली आगो को जीवी आशा भावना रही थाए। किंतु आमे जानि न थाउ से मृत्युर घंटी केतेबेले हठात बाजी थाए, तार कौनसी ग्यारंटी किछि नाही। ए जीवन आजी अच्छी हुए तो काली की नथिबो। जीवन रे दुख कष्ट समस्या सबुबेले प्राय लागि आ जीवन जीवन रो प्रकृति दुखमय संक्षिप्तमय ए जीवन। अन्य पार्श्वरे ईश्वर अनंत जीवनटीए रखी से आम मानू एबे ही सुजोग प्रदान करिछन्ति। जदि आमे से अनंत जीवन प्राप्त होई मृत्युवरण करू, तेबे ताहा मृत्यु नुहे, ताहा अनंत जीवन रे प्रवेश करिबार द्वार देश मात्र। जीवन रे आमर अनेक कार्य परिश्रम लक्ष्य रहुची, किंतु सबु भितरे बड़ विषय होची अनंत जीवन पाइबार सुजोग व्यवहार करिबा। अनंत जीवन पाइबार सुजोग र सत् व्यवहार करिबा। आज प्रभु जो सुजोग आमको देइछन्ति तार एकमात्र उद्देश्य ईश्वर चाहती जो माने परित्राण विहीन अनंत जीवन विहीन आज से माने अनंत जीवन पांतु। वाक्य शुणुथिबा बेले आमे निजे निजको देखु, परीक्षा करू, पचारू मु सतरे कौन अनंत जीवन पाइछि? मु सतरे सतरे कौन मोर पाप क्षमा होइछि? मु कौन वास्तविक भावे परित्राण प्राप्त ना आत्म प्रतारित? आत्म प्रतारित माने निजे निजे आमे भाबुछु परित्राण पाइछु बोली, अनंत जीवन पाइछु बोली, किंतु वास्तविक भावे हुए तो नहीं। सुजोग आज समस्त पाई आ ए सुजोग केमिति प्रकारे आमे व्यवहार करने को जाऊँ ताहा बहुत गुरुत्वपूर्ण
ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଈଶ୍ୱର ସେ ଅନେଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରସାରିତ ବାହୁରେ ସେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ଏ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ଅଟେ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ। କାହିଁକି? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହାତ ପ୍ରସାରି ଟଙ୍କା ସବୁ ଧରିବାକୁ ନେବାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି। ପାଇବୁ 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 ସେମିତି ଭାବିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଯଦି ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ, ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପର୍ସନାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଟେ? ସେଥିପାଇଁ ଜଗତର ସବୁ ଧନ ଜନ ମାନ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା। ଏ ବାକ୍ୟ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯେବେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଏହି ଯୁବକ ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ, ମାନେ ସମାଜ ଗୃହର ସେ ଜଣେ ନେତା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ, ସେ ଧନିକାୟ ଯୁବକ ଥିଲେ, ଧନୀ ପୁରୁଷ ସେ ଥିଲେ। ଜଣେ ଯୁବକ ଏତେ କୋମଳ ବୟସରେ ପଦବୀ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବା, ଏତେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ଏସବୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥାଏ, ହୁଏତ ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥାଏ, ତଥାପି ଅନେକ ଆମେ ପାଇପାରିନଥାଉ। କୋମଳ ବୟସରେ, କମ୍ ବୟସରେ, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଧନ ପାଇଛି, ଆଉ ସେ ସମାଜ ଗୃହର ନେତା ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଯାହା ପାଇବା ଦରକାର ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାବୁଛି ସବୁ ତ ପାଇଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯଦି ମୁଁ ପାଆନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପୁଣି କ'ଣ ତାହା? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ହଠାତ୍ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କରୁଅଛନ୍ତି, ହେ ସଦ୍ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10 ଆଜ୍ଞା ନିକଟକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିକଟକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଚୋରି କର ନାହିଁ, ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦୋହରାଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଯୌବନ କାଳରୁ ମୁଁ ଏସବୁ, ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ, ଯୌବନ କାଳରୁ ମୁଁ ଏସବୁ କରି ଆସିଛି ଗୁରୁ। ଯୀଶୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଊଣା ଅଛି। କ'ଣ ତାହା? ତୁମର ଧନ ସବୁ ତମେ ବିକ୍ରି କରି ଗରିବ ଦିନହୀନ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆଉ ତାପରେ ମୋ ପଛେ ଅନୁଗମନ କରି ଆସ, ତାହେଲେ ଯାଇ ତମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁ, ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏ ଯୁବକ ଗୋଟେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ବଦନରେ, ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଘଟଣା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକାର। ଆମେ 3 ଗୋଟି ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା ଏ ଯୁବକଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯାହା ସେ ପାଇବା ଉପରେ ଥାଇ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। 3ଟି ବିଷୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହା, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଯୀଶୁ କିଏ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଯୀଶୁ କିଏ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ବିଫଳତା ତାହା ଟିକେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁ। କେତେ ବଡ଼ ଲସ୍ ତାହା ଟିକେ ଆମେ ବିବେଚନା କରୁ। ସାକ୍ଷାତ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖା କରୁଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶେଷରେ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି।
ଯୀଶୁ ଯେ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦାତା, ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ସଦ୍ଗୁରୁ, ଆଉ ଯୀଶୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଫର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ କୁ ସେ କ୍ୟାଚ୍ କଲେ, ସଦ୍ଗୁରୁ। ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ ଶବ୍ଦଟା ତମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ତମେ ମିସୟୁଜ୍ କରୁଛ, ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛ। କାହିଁକି? ସତ୍ ବା ଉତ୍ତମ ଆଲ୍ଟିମେଟଲି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଜଣେ ଯିଏକି ସତ୍ ଆଉ ଉତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଆରୋପ କଲା ପରି ମୋତେ କହୁଛ। ଯେଉଁ ସତ୍ଗୁରୁ ବୋଲି ମୋତେ କହୁଛ ତୁମେ ମୋତେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ନେଇ ସେ ସତ୍ ବୋଲିବା ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ତାହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ୱାର୍ଡ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ। ତମେ ମୋତେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କ'ଣ ଜାଣୁଛ? ଯଦି ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ସେଇ ସତ୍ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତ, ତାହା ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରି ସେ ଶବ୍ଦ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକର ବେସିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେ ମୋତେ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ମୋତେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଏତେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି, ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରି, ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଧରି ଆସି ଯଦି ଯୀଶୁ କିଏ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ଲସ୍ ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଯେଉଁଠି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି, ସେହି ପଏଣ୍ଟକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେହି କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁକୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ଯଦି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଆଉ ଆଜି ଠିକ୍ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏତେ ବଡ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ହେଇଛେ। ଗିର୍ଜା, ଉପାସନା, ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ସବୁ କରି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଆଉ ସେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର। ଯୀଶୁ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଆଉ ସେ ମୋହର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଯେବେ ଯାଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କେତେ ନିକଟକୁ ଆସୁ, କେତେ ସମୟ ଦେଉ, ସେ କେତେ କ'ଣ କରୁ, ତାର ଲାଭ, ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହୁଏତ ସେ ଜଣେ ଆଶୀର୍ବାଦକାରୀ ଈଶ୍ୱର ସେତିକି ମାତ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ଈଶ୍ୱର ସେତିକି ମାତ୍ର ହୁଏତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେ ଆମର ଦୁଃଖ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଦୟାଳୁ ଈଶ୍ୱର, ସେ ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର। ହୁଏତ ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଅନ୍ୟତମ, କିମ୍ବା ଆମ ଗହଣ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ବୁଝୁଛୁ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଯଦି ଦରକାର ଯୀଶୁ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱର, ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସଭା ସମିତି ପରେ ସଭା ସମିତି କରୁଛେ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗିର୍ଜା, ସବୁ ସଣ୍ଡେ ୱାର୍ସିପ୍ ସର୍ଭିସ ଆମେ ଆସୁଛେ ଯାଉଛେ, ତଥାପି ଆମେମାନେ ଏତେ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯେବେ ଯାଏ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା ନାହିଁ ସେ ଯେ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ତେବେ ଯାଏ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଜଣେ ବିଲକୁଲ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। କେତେ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, କେତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ କେତେ ଦାନ ବଦାନ୍ୟତା ରଖନ୍ତୁ, ଯେବେ ଯାଏ ଆପଣ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଆଉ ସେ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା, ଆପଣଙ୍କ ଦାନ ଅନୁଦାନ ବୃଥା, ଆଉ ସଭା ସମିତି ସବୁ ବୃଥା,
ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁ, ସବୁ ବୃଥା। ଯୀଶୁ କିଏ ତାହା ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଯଦି କେବଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକାରୀ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେତିକି ମାତ୍ର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେତିକି ମାତ୍ର, ଆପଣ ହୁଏତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସୁଯୋଗ, ଆଉ ତାହା ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ସେ ସୁଯୋଗ। ଯଦି ଥରୁଟିଏ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମମୟ ସତ କଥା, ତଥାପି ସେ ଲୋକଟିର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନନ୍ତ ନର୍କ, ଖସି ପଡୁଛି ନର୍କକୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଟ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ସେଇଠି ସେ ଅନୁତାପ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେ ଆସିପାରିବ ବୋଲି, ଆଉ ବାଟ ବିକଳ୍ପ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ସୁଯୋଗ, ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ଅନେକ ଆଜି ମିସୟୁଜ କରୁଅଛନ୍ତି, ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କିଏ ଯଦି ତାହା ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା ଆଉ ସେ ମୋର ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ, ଆପଣ କେତେ ସେବା କରନ୍ତୁ, କେତେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ, କେତେ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ଫାଇଦା କିଛି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ମନ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ସେଇଆ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଶୈତାନ ଗୋଟେ ପଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରି, ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ସେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଏ। ଶୈତାନ ଚାହେଁ ଯେ ଏ ଲୋକଟା ଅନନ୍ତ ଜୀବନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉ, ଏ ଜୀବନ ନ ପାଉ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣୁ, ଆଉ ସତ୍ୟ ପରିଚୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏ ଲୋକମାନେ ନ ବୁଝନ୍ତୁ। ସେ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ, ବାଟ ମାରଣା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବିପଥଗାମୀ କରିବା ପାଇଁ ତାର ପଲିସି, ତାର ଆଜେଣ୍ଡା ସବୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁ ମୁଁ ତ ଏତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି, ମୁଁ ତ ଏତେ ଗିର୍ଜା ଉପାସନା ଯାଉଛି, ସଭା ସମିତି ଯାଉଛି, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୂରେଇ କରି ରଖିଦେଇଛି ଯୀଶୁ କିଏ ଅଟନ୍ତି, ତାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଆଉ ସେ ପାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହିଁ। ଆଜିର ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ସୋ ବିଲିଭର୍ସ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ ଯୀଶୁ କିଏ ତାହା ଜାଣିପାରିଛି କି, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଛି କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାହା ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି ବା 10 ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ସେ 10 ଆଜ୍ଞାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। 10 ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତାର ଅର୍ଥ, ତାର ଗଭୀରତା, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ ବିଫଳତା। ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଯୁବକ, ଯେଉଁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେ ସାଧାରଣ ଅନାବନା ଯୁବକ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନୀ ହୋଇପାରିଛି, ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ସେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିଲା କେମିତି? ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯଦି ଧର୍ମ ନେତା ହୋଇପାରିଛି, ତେବେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପ୍ରତିଭାପନ୍ନ ନଥିଲେ ସେ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିପାରିଲା କେମିତି? କମଳ ବୟସରେ ଯଦି ଜଣେ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରୁଛି, ଗ୍ରେଟ୍। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ମୁଁ କେମିତି କାହାକୁ ଠକିବି ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଯିବି। କାହାର କ'ଣ ହେଉ ଯାଏ ଆସେ କିଛି ନାହିଁ। କେମିତି ଧନ ଆସିବ, ଠକ ନକ ପ୍ରତାରଣା ସବୁ ଯାହା କିଛି କରେ, ବୟସ ଥାଉ ତ କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରିକି ସଞ୍ଚୟ କରିକି ପରିବାର ପାଇଁ ରଖେ। ସେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିରୋଧଜନକ। ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାହା ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ନିଜ ହସ୍ତରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଖଟେଇକି
ଯେତେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଅର୍ଜନ କରିବା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଭାବରେ, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଯୁବକ ଯଦି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରି ଧନୀ ନାଁଟା ପାଇଛି, ତାମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍, ସେ ଜଣେ ଆଚ୍ଛା ଜ୍ଞାନୀ ଯୁବକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଲ୍ୟ ବା 10 ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଛି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟିକୁ ରିଡ୍ କରିପାରିବେ, ଜାଣିବାକୁ ପାରିବେ କେମିତି। ତାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ସବୁ ରହିଯାଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସଦ୍ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମାନେ ଆର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ହେଉଛି ଏହା, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଆଉ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିତ୍ରାଣ ବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଡିଫରେନ୍ସ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଧାରିତ। ଯୁବକ ବୁଝିଛି ଯେ ନାଇଁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରିତ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେମାନେ ହୁଏତ ମୁଁ ସିଓର ହେଉଛି 80% ଅଡିଏନ୍ସ ଆଜି ବୁଝିଥିବେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରିତ ବୋଲି। ପୁଲପିଟ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବି ଦୁର୍ବଳ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛି, ଅନୁଗ୍ରହ ସୁଯୋଗ ଏତେ ପାଇଛୁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣର ବାର୍ତ୍ତା କ୍ଲିୟର ନାହିଁ, ତାମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ବି କ୍ଲିୟର ନାହିଁ। ଯେମିତି ଛଞ୍ଚକୁ ଯେମିତି ଆକୃତିକୁ ସେମିତି ପ୍ରକାର ରିଜଲ୍ଟ ନା। ସୁସମାଚାର ଯଦି କ୍ଲିୟର ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ। ଯୁବକ ଭାବିଛି ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ତାହା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରିତ, କିଛି ମତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଡାନ୍ ଡିଡ୍, ଡାନ୍ ମାନେ ସାଧିତ, ଡିଡ୍ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ତାହା ନିର୍ଭର କରେ। କ'ଣ ଯୀଶୁ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେମାନେ ସାଧନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ତାହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ପୈଠ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାହା ପାଇପାରୁଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରୁ। ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମର ସବୁ ପୃଷ୍ଠା ସେଇ କ୍ରୁଶ ଆଡ଼କୁ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଆସୁଛି। ଆଉ ଏ ଯୁବକ ଏଠାରେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି, 10 ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନା, ନ ମାନିଲେ ପରିତ୍ରାଣ। ଆମମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଡ଼େ ଶସ୍ତା? କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ଖାଲିରେ ସ୍ୱର୍ଗ, ଖାଲି ଖାଲିରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ? ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବେଶୀ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବେଶୀ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜୀବନ ଯାଏ ଛଟପଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଆପେ ଆପେ ନିଜେ ନିଜେ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବି, ତାହା ଗୋଟେ ଠକାମି ଜାଲରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜ୍ଞାନହୀନତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ଅଟେ। ବାକ୍ୟ ଥାଇ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ଯୁବକ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଯୁବକ, ଜ୍ଞାନୀ ଯୁବକ, ମାତ୍ର ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଧନ୍ଦଳା, ସେ ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଦଶା, ଆମରି ଅବସ୍ଥା,
ଆମରି ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପରି ସିମିଲାର, ପ୍ରଚୁର ବାକ୍ୟ, ଧନ୍ଦଳା, କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ନାହିଁ ଯେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଆଉ ଲୋକଟା ତାହା ନ ଜାଣିପାରି କେମିତି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ 10 ଆଜ୍ଞା ଆଡ଼କୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ କଥାଟା ନେଉଛି, କ'ଣ କରିବି ବୋଲି କହୁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। 10 ଆଜ୍ଞାକୁ ଯୀଶୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ 10 ଆଜ୍ଞା? ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ତ ତୁମେ ଜାଣ, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ଚୋରି କର ନାହିଁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର। ବ୍ୟବସ୍ଥା ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ରେ ଅଛି ଯୁବକ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ସେହି ପ୍ରକାର, ଆଉ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେମିତି ଉତ୍ତର, ତେବେ ଯାଇ ସେ ବାଟକୁ ଆସିପାରିବ। ଆଉ ଯୀଶୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ତର, 10 ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ସେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ 10 ଆଜ୍ଞା କଥା ଆଣୁଛନ୍ତି, 10 ଆଜ୍ଞାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଆଣି ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ଚୋରି କର ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ସେ ଆଣୁଅଛନ୍ତି ନା, ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଯଦି କ୍ଲିୟର, ତାହା ପ୍ରମାଣ ଦେବ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ, 10 ଆଜ୍ଞାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଏହା କର, ତାହା କର ନାହିଁ, ଏହା କର ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କହିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କହିଲେ, ଏଇ ସମସ୍ତ ମୁଁ ଯୌବନ କାଳରୁ ପାଳନ କରି କ'ଣ ଆସିଅଛି। କଞ୍ଚା ମିଛ, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନ୍ଧ। କଞ୍ଚା ମିଛ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧ। କେମିତି? ଆରେ ଲୋକଟା ନିଜେ କହୁଛି, ନିଜେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛି। ସେ କ'ଣ ମିଛ କହିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗରେ? ବାଟ ବଣା, ଯୌବନ କାଳରୁ ପାଳନ କରି ଆସିଅଛି। ଯୀଶୁ ସେ ସ୍କାନ୍ କଲା ପରି ତାର ମାଇଣ୍ଡ, ତାର ହାର୍ଟ, ତାର ବିବେକ, ତାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯୀଶୁ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଜାଣି ଦେଉଅଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁଅଛନ୍ତି ଲୋକଟା କେଉଁ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି, କେମିତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବ। ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛି, ଯୌବନ କାଳରୁ, ଅତି ଆଗରୁ ଏସବୁ ମୁଁ ପାଳନ କରି ଆସିଛି। ଯୀଶୁ କେବଳ ପାଳନକୁ ପାଳନ ବୋଲି ଏ ଭାବି ନେଇଛି, ମାତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେତିକି ନାହିଁ। ଚୋରି କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଚୋରି ତ କରି ନାହିଁ ବିଲକୁଲ। ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର ତ ବିଲକୁଲ କରି ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଯୀଶୁ ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବରୁ 7 ପର୍ବ ଭିତରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କ୍ଲିୟରଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ପାଳନ ପାଳନ ନୁହେଁ, ଭାବନାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭୁଲ ଘଟୁଛି, ପାଳନ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ଯଦି ତମେ ମନେ ମନେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ତମେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛ, ବ୍ୟଭିଚାର ସହିତ ସମାନ। ଯଦି ତମେ ନିଜ ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରୁଛ, ତୁମେ ନରହତ୍ୟା କରିବା ସହିତ ସମାନ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପରିଆ ଭାଗକୁ ଖାଲି ବୁଝିଛୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଟୋଟାଲ ଥିମ୍ ଜାଣିପାରିନାହୁଁ। ସେ ଉପରିଆ ପୃଷ୍ଠ ଭାଗକୁ ଜାଣି ମାଷ୍ଟରପଣ ଦେଖେଇ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ ମୁଁ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ, ଯୌବନ କାଳରୁ ଏସବୁ ପାଳନ କରି ଆସିଛି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ସବୁ ପାପ ରହିଛି, ପାଳନ ପରଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, ତମଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ହିଁ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ? 10 ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ?
ଦଶ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ପରଫେକ୍ଟଲି ପାଳନ ଆମେ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ଦରକାର। ତାହା ଦେବା ପାଇଁ ସେଇ ନିଡକୁ ରେଇଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା 1500 ବର୍ଷ କାଳ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗ କରି ପ୍ରଭୁ ରଖିଥିଲେ। ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏହା ଡିରେକ୍ଟଲି ବା ଇନଡିରେକ୍ଟଲି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବ, ତାର ଶେଷରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଆଉ ଏହି ଜିହୁଦୀ ଯୁବକ ବାଟ ବଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ଭାବୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ପରା, ଆଉ ମୁଁ ପାଳନ କରି ଆସିଛି, ତଥାପି ମୁଁ କାହିଁକି ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ତମର ମୋର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହ। ସେଇ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି ଧନ। ଧନକୁ ଛାଡ଼, ମୋ ପଛେ ଅନୁଗମନ କର। ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ମୁଁ। ଧନକୁ ଛାଡ଼, ମନରୁ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଧନ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ତୋ ମନରେ, ସବୁବେଳେ ଅନେଇଲେ ଧନକୁ ଅନଉଛୁ, ଧନକୁ କାଢ଼ ମନରୁ, ଆଉ ମୋର ଅନୁଗମନ ତୁମେ କର, ତାପରେ ତୁମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଲୋକଟା ବିଷର୍ଣ୍ଣ ବଦନରେ ନେଉଟି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗଭୀରତା, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅର୍ଥ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଫଳତା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଯୀଶୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାହା ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଫଳତା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି, 10 ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେହି ପ୍ରକାର। ଆମେମାନେ ହୁଏତ এইটা ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, এইটা ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, এইଟା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆସିଛୁ, ତଥାପି ଆମେ ଜାଣିପାରି ନାହୁଁ ତାର ଅର୍ଥ, ତାର ପ୍ରକୃତ ଗଭୀରତା, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏତେ ବଡ଼ ବିଫଳତା, ଆଉ ଶେଷରେ ଯଦି ଯେବେ ଏ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ, ଅନନ୍ତ ନର୍କରେ ଜଣେ ଯାଇ ଯଦି ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବ, କେତେ ବଡ଼ ଲସ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗ୍ରେଟ୍ ଲସ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଯୀଶୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାହା ଜାଣି ନ ପାରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଲସ୍, ଗ୍ରେଟ୍ ଲସ୍। ଏତେ ବର୍ଷ, ଏତେ ସମୟ 10 ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତାର ଅର୍ଥ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣି ନ ପାରିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତାହା ନ ପାଇ ପଳେଇ ଯିବା। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନ ପାଇ ସେ ଦୁଃଖରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। କେତେ କେତେ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ ବିଷୟ ତାହା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆସିବାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରଶ୍ନ। ଯାହା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦାତା। ଶେଷରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଗଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୁଜୁଳା ତ ଧରିକି ଯିବା କଥା। ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ, ଖାଲି ହସ୍ତରେ, ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସୋର୍ସକୁ ଆସି ଖାଲି ହାତରେ, ଆଉ ଯାଉଛି ଯେ ଖାଲି ହାତରେ ଗଲେ ସେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ? ଅନନ୍ତ ନର୍କ, ନୋ ଡାଉଟ୍। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆସି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନ ପାଇ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଯିବା କେତେ ବଡ଼ ଲସ୍
ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ତାହା ଭାବନ୍ତୁ। ମାନେ ତାହା ଯଦି ଆମେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ତାହା ଏହି ପ୍ରକାର ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରାଚୀର, ତାପରେ ମେନ୍ ଗେଟ୍, ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସି ଏଣ୍ଟ୍ରି ନ ମାରି ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେଇ ସେ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ସେହି ପ୍ରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଅବସ୍ଥା ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଟପିକ୍, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଖାଲି ହାତରେ ସେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, କୋଟି କୋଟି ଆତ୍ମା ଅନନ୍ତ ନର୍କରେ ଥିବେ, ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଆତ୍ମା ନର୍କରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ, ଯେତେ ଲୋକ ନର୍କରେ ଥିବେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ଘାରି 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 ହୋଇ ନର୍କରେ କଲବଲ ହେଉଥିବ, ଆଉ ସେ ଜଣକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଧନୀ ଯୁବକ। କାହିଁକି ନା ସେ ଏତେ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏତେ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗର ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ, ପୁଣି ଖସି ଫେରି ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଗଲେ। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଅନନ୍ତ କାଳ ନର୍କରେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇବା ବେଳେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିବେ ସେଇଠି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ କଷ୍ଟ ପାଇ ପାଇ ସ୍ମରଣ ଆସୁଥିବ, ମନେ ଆସୁଥିବ, ଆରେ କେଡ଼େ କଥା ତୁ କଲୁ, ଯାଇଥିଲୁ ପାଖକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇ ଟପିକ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଜି ନର୍କରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ହୁଏତ ଅନେକ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର, ଅନେକ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ, ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସେହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗର ଏତେ ପାଖକୁ ଆସି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ସଭାସ୍ଥଳୀକୁ ଆସି ତଥାପି ଯଦି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଫସିଯିବେ, ଆଉ ଅନନ୍ତ କାଳ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ। ଧନ ପାଇଁ, ଜୀବନ ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲି, ଏବେ ଖାଲି ହାତରେ ମୁଁ, ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଫିଟିଗଲା, ମୁଁ ଆଜି ନର୍କରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲା, ଏ ଜଣେ ଧର୍ମ ନେତା ପରା, ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ପରି ଆଉ ଜଣେ ଧର୍ମ ନେତା ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ କାଳର ଧର୍ମ ନେତା ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। କାରଣ ଯଦି ଆସିବେ, ଫାରୁସୀ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଦେଖିବେ, ତେବେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ଯେମିତି ଆସିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ଜଣେ ଧର୍ମ ନେତା ସେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ପାଖକୁ ଆସି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଏ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ନର୍କକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିକୋଦିମ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଧର୍ମ ନେତା, ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ନେତା, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ କାଳରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, ଡର ଭୟର ସହିତ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ରାତ୍ରି କାଳରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ୟାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 3 ପର୍ବର ସବୁ କଥା ନିକୋଦିମଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ। ଆଉ ସେ କହିବା ବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୂଷା ଯେମିତି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପିତ୍ତଳର ସର୍ପକୁ ଉଠେଇଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଉଠାଯିବେ। ନିକୋଦିମ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ନିକୋଦିମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଥିଲେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁବକ ଧନୀ ଯୁବକ ଏତେ ପାଖକୁ ଆସି ସେହି କଥା ପଚାରି ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରୁ ବାଦ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିକୋଦିମଙ୍କୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଡରି ହରି ଲୁଚି ଛପି ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆସିବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ନେବା ପାଇଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହୁଏତ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ବା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ, ହୁଏତ ମରଣ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଓପେନ୍ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଲୁଚିକି ରହିବା ବେଳେ ଏ ଗୁପ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଓପେନ୍ ହେଇ ସେ ଆସୁଛି କ୍ରୁଶ ପାଖକୁ, ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ସେ ଆସୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ମଲେ ମରିବି, ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ କରିଛି, ଆଉ ତୁମ ମୃତ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ସମାଧି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶ ନିକଟକୁ ଯାଇ ମର ଶରୀର, ଝୁଲା ଶରୀର, ମର ଶରୀରକୁ ଫିଟେଇ ଆଣିବେ, ସେ ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଅନଉଛନ୍ତି ସେ କ୍ରୁଶର ଉପରକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡ଼ିଥିବ ନିକୋଦିମଙ୍କ। କହିପାରିବେ କି ତାହା କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିଲେ, ମୂଷା ଯେମିତି ପିତ୍ତଳର ସର୍ପକୁ ଉଠେଇଥିଲେ, ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉପରକୁ ଉଠାଯିବେ। ଯୀଶୁ, ତୁମେ ମୋ ପାପ ପାଇଁ ଏ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଝୁଲିଛ। ତୁମେ କହିବା କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯୀଶୁ। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ତ୍ୟାଗର ସହିତ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଥିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ସମାଧି ଦେଇପାରିଥିଲେ। ସେ ଧର୍ମ ନେତା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ, ସେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏ ଧର୍ମ ନେତା, ଏ ଯୁବକ, ଏ ଧନୀ ଯୁବକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଧନର ଲାଳସାରେ, ଲୋଭ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ ନରକରେ ସବୁଦିନ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ସେ ହୁଏତ ଦୁଃଖରେ ସେ ଅନନ୍ତ ନର୍କରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ନିକୋଦିମ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନନ୍ତ ସୁଖ ପାଇ ସେ ରହିଥିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆଧାରିତ, ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାର ମୂଲ୍ୟ ପୈଠ କରିଛନ୍ତି। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ଯାଚି ଯାଚି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏ ଜୀବନ କାଳରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ ନାହିଁ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ନାହିଁ, ସେ ପାପକ୍ଷମା ପାଇବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଯଦି ହଠାତ୍ ଏ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଆଉ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତୁମରି ସତ୍ୟତା, ତୁମରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତୁମରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ କରୁଛି, ତୁମେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଇଦେଉଛି। ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର। ଯୀଶୁ, ତୁମେ ମୋର ହୃଦୟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୋର ପାପ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁଛି ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କେବଳ ଅନୁଗ୍ରହ ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରିତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେ କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ, ତେବେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯାହା ସେଦିନ ନିକୋଦିମ ପାଇପାରିଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତାହା ପାଇବାକୁ ପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ,
विशेष भाव ज्ञानालोक प्रदान करंतु आमे समस्ते जमिति जानिबाकु पारिबा अनंत जीवन कार्य आधारित व्यवस्था आधारित दश आज्ञा आधारित नुहे ताहा संपूर्ण रूपे अनुग्रह विश्वास आधारित प्रबल वाक्य प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु धन्यवाद।